Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Yashodanandana Brajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Janna Vallabha Giravardhari Gopi Janna Vallabha Giravardhari Gopi Janna Vallabha Giravardhari Gopi Janna Vallabha Giravardhari Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Radha Madhava Kunja Vihari Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 We are reading from Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 5, Text 19. হরে কৃষ্ণ। আমরা শ্রীমদ্ ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধ পঞ্চম অধ্যায় এবং 19 নম্বর শ্লোক অধ্যয়ন করছি। Karya karana kartaritve Dravya Gyana Kriyashraya Bannanti Nityadamuktam Mainam Purusham Gana Karya Karana Kartritve Dravya Gyana Kriyashraya Bannanti Nityadamuktam Mainam Purusham Guna Next please
Anyone else? Vaishnavis? Effect. Karjo. Karana. Cause. Karan. Kartritve. Inactivities. Kortitte. Dravya. Drava. Material. Jaro padartho. Knowledge. Gyan. Kriya-ashraya. Manifest by such symptoms. এই প্রকার লক্ষণের দ্বারা প্রকাশিত Bannanti. Conditions. আবদ্ধ করে Nityada. Eternally. নিত্য Muktam. Transcendental. চিন্ময় Mayinam. মাইনাম Affected by material energy. জড়া প্রকৃতির প্রভাবের দ্বারা Purusham. পুরুষাম The living entity. জীব Gunaha. গুণাহ The material modes. জড়া প্রকৃতির গুণসমূহ Translation and purport by ISKCON founder Acharya, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada. These three modes of material nature, being further manifest as matter, knowledge, and activities, put the eternally transcendental living entity under the conditions of cause and effect and make him responsible for such activities. অনুবাদ এবং তাৎপর্য কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি অভয় চরণারবিন্দ ভক্তি বেদান্ত স্বামী শিল প্রভুপাদ দ্বারা শিল প্রভুপাদ কি জয়। অনুবাদ প্রকৃতির এই তিনটি গুণ দ্রব্য জ্ঞান এবং ক্রিয়ারূপে প্রকাশিত হয়ে নিত্য শাশ্বত জীবকে তার সমস্ত কার্যকলাপের জন্য দায়ী করে, তাকে কার্য এবং কারণের বন্ধনে আবদ্ধ করে। Purports. Because they are between the internal and external potencies, the eternally transcendental living entities are called the marginal potency of the Lord. তাৎপর্য ভগবানের অন্তরঙ্গা এবং বহিরঙ্গ শক্তির মধ্যবর্তী হওয়ার ফলে নিত্য শাশ্বত জীবকে ভগবানের ততস্থা শক্তি বলা হয়। Factually, the living entities are not meant to be so conditioned by material energy, but due to their being affected by the false sense of lording it over the material energy, they come under the influence of such potency and thus become conditioned by the three modes of material nature. প্রকৃতপক্ষে জীবের জড়া প্রকৃতির বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার কথা নয়, কিন্তু জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করার ভ্রান্ত অভিমানের ফলে সে এই শক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে জড়া প্রকৃতির তিনটে গুণের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। This external energy of the Lord covers up the pure knowledge of the living entities eternally existing with him, but the covering is so constant that it appears that the conditioned soul is eternally ignorant. ভগবানের এই বহিরঙ্গা শক্তি ভগবানের সঙ্গে জীবের নিত্য সম্পর্কের বিশুদ্ধ জ্ঞানকে আচ্ছাদিত করে
এবং এই আবরণ এতই গভীর যে মনে হয় যেন বদ্ধ জীব চিরকাল অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন। Such is the wonderful action of Maya or external energy manifest as if materially produced. ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি মায়ার প্রভাব এমনই অদ্ভুত যে মনে হয় যেন জড় জগৎ থেকে সবকিছু উদ্ভূত হয়েছে। By the covering power of material energy, the material scientist cannot look beyond the material causes, but factually, behind the material manifestations, there are adhibhuta, adhyatma, and adhidaiva actions which the conditioned soul in the mode of ignorance cannot see. জড়া প্রকৃতির আবরণাত্মিকা শক্তির প্রভাবে জড় বৈজ্ঞানিকরা জড়জাগতিক কারণের ঊর্ধ্বে দর্শন করতে পারেন না, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জড় জগতের প্রকাশের পিছনে রয়েছে অধিভূত আধ্যাত্ম এবং অধিদৈব ক্রিয়া, যা তমগুণের দ্বারা আচ্ছন্ন বদ্ধ জীবেরা দর্শন করতে পারে না। The adhibhuta manifestations entails repetitions of births and deaths with old age and diseases. The adhyatma manifestation conditions the spirit soul, and the adhidaiva manifestation is the controlling system. These are the material manifestations of cause and effect and the sense of responsibility of the conditioned actors. অধিভূত প্রকাশের ফলে জরা এবং ব্যাধি সমন্বিত জন্ম ও মৃত্যুর চক্রে জীব আবর্তিত হয়। আধ্যাত্ম প্রকাশের ফলে চিন্ময় আত্মা জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং অধিদৈব প্রকাশের ফলে জীব প্রকৃতি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। They are, after all, manifestations of the conditioned state, and the human being's freedom from such a conditioned state is the highest perfectional attainment. এইগুলি জড় জগতে আবদ্ধ অভিনেতার কার্য কারণ এবং প্রকৃতির প্রকাশ, এগুলি বদ্ধ অবস্থার অভিব্যক্তি এবং যে বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়াই জীবের সর্বোত্তম প্রাপ্তি। Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Namane Namaste Saraswati Devin Gauravani Pacharane Nirvashesha Sunyavadi Pashtachadesha Tarane Om Ganatimarandasha Jananjanan Shalakaya Chakshuram Militam Jaina Tasmai Shri Gurave Namaha Mukam Karoti Vachalam Pangam Langayate Girim Yat Kripatamaham Bande Shigurum Dinataranam. So it's a great honor to be in the association of so many Vaishnavas and Vaishnavis who are very, very dear to Radha Madhava, very dear to Lord Chaitanya, Lord Nityananda and his associates, and very dear to Srila Prabhupada. তো শিল প্রভুপাদ শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু এবং শ্রী শ্রী রাধা মাধবের অত্যন্ত প্রিয় বৈষ্ণবীর ভক্তবৃন্দের মধ্যে আমি তাদের সঙ্গ লাভ করতে পেরে নিজেকে মহা সৌভাগ্যবান বিবেচনা করছি। Srila Prabhupada described once that Krishna is very pleased when he sees his devotees assembling to hear and chant his glories. আমি শিল প্রভুপাদের কাছ থেকে শুনেছিলাম যে কৃষ্ণ অনেক আনন্দ লাভ করেন যখন তিনি দেখেন যে তার ভক্তগণ একসঙ্গে হয়ে তার মহিমা কীর্তন করছে। And he said that the Lord is so pleased by their effort, he said even they don't have any realization, Krishna will give them some realization. এবং কৃষ্ণ তাদের এই প্রচেষ্টায় এতটাই সন্তুষ্ট হন যে যদিও তাদের কোনো উপলব্ধি নাও থাকে কিন্তু কৃষ্ণ তাদেরকে সেই উপলব্ধি প্রদান করেন। So I'm praying that you are all very sincere, and by your sincerity I may be able to say something worthy about the process of devotional service. তো আপনি আপনারা অত্যন্ত সবাই নিষ্ঠাপরায়ণ এবং আপনারা অনেক সক্রিয়ভাবে ভক্তি সম্পাদন করছেন, তো আপনাদের কৃপা আশীর্বাদের ফলে হয়তো আমি ভক্তিযোগের গুরুত্ব সম্পর্কে কিছু বলতে সম্মত হব। So I'd like to try to discuss something about the importance of understanding the modes of material nature. তো আমি এখানে জড় জগতের যে গুণ রয়েছে সেইগুলোকে উপলব্ধি করা বা বোঝার যে গুরুত্ব সেটি সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করব, and especially in relationship with the process of sadhana bhakti. এবং বিশেষ করে এই সাধনা ভক্তির পন্থার সঙ্গে এর যে কি রকম সম্পর্ক রয়েছে সেটাও আমরা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব। So here it's being described how the conditioned souls become completely
entrapped and enmeshed in the modes of material nature. তো এখানে আমরা দেখতে পাই উল্লেখ রয়েছে যে কিভাবে একটি জীবাত্মা বা চিন্ময় আত্মা সে এই ত্রিগুণের অধীনে পড়ে এই জড় জগতে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। And that covering is very, very thick. এবং সেই যে আবরণ এটা অত্যন্ত পুরু। Srila Prabhupada once was being interviewed by a reporter. এবং একটি রিপোর্টারকে শিল প্রভুপাদের সাথে পরিচয় করে দেওয়া হয়েছিল। And Srila Prabhupada went to great lengths to explain to this man how the soul is different than the body. এবং শিল প্রভুপাদ অনেক বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন এই ব্যক্তির সাথে যে এই আত্মার সাথে এই দেহের কতটা বিভেদ বা পার্থক্য রয়েছে। How we pass from boyhood to youth to old age, but the soul remains the same. আমরা বাল্য অবস্থা থেকে যৌবন অবস্থা এবং তারপরে বৃদ্ধাবস্থা পৌঁছাই এবং কিন্তু সেই আত্মাটা কিন্তু একই থেকে যায়। The gentleman, he did not get it. He couldn't understand. কিন্তু সে এটা উপলব্ধি করতে পারছিল না। So Prabhupada explained in many ways, and he even said, just like you see the president's car, you don't see the president in the car, you say, oh, there's the president. তো তিনি বিভিন্ন উদাহরণ দিচ্ছিলেন যেহেতু তিনি বুঝতে পারছিলেন না, যেরকম তিনি উদাহরণ দিলেন যে এই যে রাষ্ট্রপতির গাড়ি, তো আপনি রাষ্ট্রপতির গাড়ি দেখলেই বোঝেন যে রাষ্ট্রপতি আছে, যদিও তাকে দেখা যায় না যে তিনি ভেতরে বসে আছেন। So we're within this body, but we can't actually see the soul. তো আমরা এই দেহের মধ্যে রয়েছি কিন্তু তারপরে আমরা দেহে অবস্থিত সেই আত্মাকে দর্শন করতে পারি না। And this unfortunate man, he just could not get even a faint understanding. এবং সেই ভদ্রলোক একটা বিন্দু মাত্র এই ব্যাপারটা উপলব্ধি করতেই পারছিল না। And if you listen to this conversation, you'll hear Srila Prabhupada say, it actually sounds like he's getting a little frustrated with this gentleman, and Srila Prabhupada says, just give him prasadam. তো শিল প্রভুপাদ এত রকম ভাবে বোঝানোর উপর চেষ্টা করছিলেন কিন্তু তাও সেই ভদ্রলোক একটুও বুঝতে পারছিলেন না দেখে শিল প্রভুপাদ একটু মানে হতাশা হয়ে তিনি বললেন যে সবাইকে প্রসাদ দিয়ে দাও, যত প্রসাদ আছে সব দিয়ে দাও এদেরকে। So there's always hope. তো এটাই একমাত্র আশা তাদের জন্য। I just like to read something very interesting from 4th canto. আমি চতুর্থ স্কন্ধ থেকে খুব একটা আকর্ষণীয় অংশ পাঠ করতে যাচ্ছি। This is 4:23:9. এটি 4:23:9 4:23:9 নম্বর শ্লোক। So Srila Prabhupada writes, even for the neophyte devotee, শিল প্রভুপাদ বলছেন যে এমনকি যারা নবীন ভক্ত রয়েছে, devotional service is considered brahma bhuyaya kalpate. ভক্তিকে এই ব্রহ্ম ভূয়ায় কল্পতে বলে বিবেচনা করা হয়েছে। Devotional service to the Lord is never considered a material activity. ভগবানের প্রতি যে ভগবত ভক্তি সম্পাদন করা হয় সেটিকে কখনোই জড়জাগতিক কার্য বলে বিবেচনা করা হয় না। Since he is acting on the Brahma-bhuta platform, a devotee is already liberated. তো যেহেতু ভক্ত সবসময় ব্রহ্মভূত স্তরে তার কার্যবলী সম্পাদন করছে, তাই সেই জন্য তিনি সর্বদাই মুক্ত। He therefore has no need to practice any other type of yoga. সেই কারণে তার আর অন্য কোনো ধরনের যোগের পদ্ধতি অনুশীলন করার কোনো দরকার নেই। In order to approach the Brahma-bhuta stage. ব্রহ্মভূতে পৌঁছানোর জন্য তার অন্য কোনো ধরনের যোগা অনুশীলন করার দরকার নেই। So Brahma-bhuta means transcended the modes of nature. তো ব্রহ্মভূত মানে হলো যে চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হওয়া। So here Srila Prabhupada is saying, even the neophyte devotee, the most neophyte devotee, by being engaged in devotional service, he transcends the modes of material nature. তো শিল প্রভুপাদ বলেছেন এমনকি যারা কনিষ্ঠ ভক্ত রয়েছে তারাও যদি ভগবত ভক্তি অনুশীলন করে তাহলে তারা এই ত্রিগুণাতীত হতে পারে বা এই তিনটি গুণের যে প্রভাব সেগুলো তারা কাটিয়ে উঠতে পারে। So from that point of view, devotional service is very simple and very easy. তো সেই দৃষ্টিকোণ থেকে এই ভগবত ভক্তির পন্থা কিন্তু অত্যন্ত সরল এবং অত্যন্ত সহজসাধ্য। Lord Chaitanya Mahaprabhu has given all concessions possible to the conditioned souls in this age. এই যুগে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যত ধরনের কনসেশন বা ছাড় দেওয়া যায় জীবকে তিনি তা প্রদান করেছেন। We simply have to chant the holy name. শুধু আপনাদেরকে এই দিব্য পবিত্র নাম জপ কীর্তন করতে হবে। Engage in devotional service and take prasadam. What could be more difficult?
হ্যাঁ, এই ভগবত ভক্তিতে যুক্ত হয়ে প্রসাদ আস্বাদন করতে হবে, এর চেয়ে আর বড় কঠিন কাজ কি হতে পারে? So in the beginning of the movement, in 26 Second Avenue, Srila Prabhupada told the devotees, he said, if I told you everything, you would probably all go away. তো শিল প্রভুপাদ আন্দোলনের একদম প্রথম দিকে সেকেন্ড অ্যাভিনিউতে যে তার সেন্টার বা প্রচার কেন্দ্র ছিল, সেখানে তিনি বললেন যে আমি যদি তোমাদেরকে সব কিছু বলে দিই তাহলে হয়তো তোমরা সব চলে যাবে। So the process is very easy and very sublime. তিনি বললেন যে এই যে পন্থা, এটি অত্যন্ত সরল এবং অত্যন্ত উন্নত। And a part of that process is to carefully, with great attention and devotion, read Srila Prabhupada's books and try to understand how to apply this to our lives. তো এই পন্থাটি হলো যে অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে, অত্যন্ত সতর্কতার সাথে, মনোযোগ সহকারে শিল প্রভুপাদের গ্রন্থবলী অধ্যয়ন করতে হবে এবং কিভাবে সেই অনুসারে নিজের জীবনে ভগবত ভক্তি অনুশীলন করা যায় তার চেষ্টা করতে হবে। And in relation to this, the 14th chapter of Bhagavad Gita is very, very important chapter. তো এবং এই সম্পর্কে শ্রীমদ্ ভাগবত গীতার 14th অধ্যায়ে উল্লেখ রয়েছে, যেটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। Srila Prabhupada, Krishna says this is the supreme wisdom. কৃষ্ণ বলছেন যে এটি সর্বোত্তম জ্ঞান। And many great sages in the past attained perfection by understanding this knowledge of the modes of material nature. এবং অতীতে বহু যোগী বা মুনি ঋষিরা এই তত্ত্বটি উপলব্ধি করে তারা তিনটি গুণের প্রভাব কাটিয়ে উঠে তারা মোক্ষ লাভ করেছে। And so in that chapter, in the purports, there are some statements which can catch your attention. তো এই অধ্যায়ের কিছু কিছু অংশ রয়েছে যেটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। Srila Prabhupada describes in one purport that devotional service begins when one comes to pure goodness, Shuddha Sattva. শিল প্রভুপাদ এখানে একটি অংশে বলেছেন যে যখন কোনো ব্যক্তি শুদ্ধ সত্ত্বে উন্নীত হয় তখনই তার পক্ষে এই ভগবত ভক্তি অনুশীলন শুরু হয়। Because Krishna's nature is Shuddha Sattva, pure goodness, and to enter into Krishna's pastimes and abode, we have to attain that nature of Shuddha Sattva. যেহেতু কৃষ্ণ এবং তার লীলা সমূহ সমস্ত শুদ্ধ সত্যের স্তরে রয়েছে, সেই কারণে আমরা যদি কৃষ্ণের স্তরে পৌঁছে সেগুলো উপলব্ধি করতে চাই, আমাদেরকেও শুদ্ধ সত্যের স্তরে উপনীত হতে হবে। Which means to become completely free from the influence of goodness, passion, and material. তার অর্থ হলো যে সত্য, রজ এবং তমগুণের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হতে হবে। So it seems like opposing statements. তো এটা মনে হয় যেন পরস্পর বিরোধী একটি মন্তব্য। The process of devotional service is actually very powerful. আসলে এই ভগবত ভক্তির যে প্রণালী, এটি অত্যন্ত শক্তিশালী। Srila Prabhupada describes in that chapter, 10th verse, where Krishna is describing how the modes of material nature are competing for supremacy. এবং এই অধ্যায়ের 10ম শ্লোকে শিল প্রভুপাদ বলেছেন যে কিভাবে এই জাগতিক যে গুণগুলি একে অপরের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে সেরা হওয়ার জন্য। And how these modes are manifest in all activities. এবং সমস্ত ধরনের কার্যের মধ্যে এই সমস্ত গুণাবলী কিভাবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। And despite chanting the Maha Mantra 16 rounds a day for 50 years, I will testify that I still experience the competition of the modes of material nature when I'm chanting. 50 বছর ধরে 16 মালা জপ করার পরেও এবং ভক্তিযোগের নিয়ম কানুন পালন করার পরেও আমি এই জিনিসটা উপলব্ধি করতে পারছি যে এখনো আমার মধ্যে সেই প্রকৃতির জড় গুণগুলি কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে উঠে আসার জন্য। Sometimes you doze off. তো মাঝে মাঝে আপনি একটু ঝিমিয়ে পড়েন। Just mode of ignorance. এটা একটু তমগুণের লক্ষণ। And often the mind is thinking so many things. মাঝে মাঝে আমাদের মন অনেক অনেক জিনিস নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে থাকে, which is the mode of passion. যেটি রজগুণের লক্ষণ। And sometimes by the mercy of Krishna he actually lets us chant with attention. এবং অনেক সময় কৃষ্ণ কৃপা পরবশ হয়ে আমাদেরকে সত্যগুণের স্তরে বা আমাদের ভালোভাবে জপ করার আশীর্বাদ প্রদান করেন, যেটি কিনা সত্যগুণের লক্ষণ। And we can begin to get that a little bit of a taste for chanting the holy name. এবং তখন হয়তো আমরা এই দিব্য নাম জপের কিছুটা রুচি অনুভব করি।
And there was a very interesting gentleman that joined the temple in Vancouver. তো একজন অত্যন্ত আকর্ষণীয় যুবক ভ্যাঙ্কুভার মন্দিরে যোগদান করেছিলেন। So he was interested in different spiritual processes, and he wanted to find which one was the best. Different processes of spiritual life. তিনি এই যে আধ্যাত্মিকতার বিভিন্ন প্রণালী বা পন্থা নিয়ে তিনি গবেষণা করছিলেন, অনুসন্ধান করছিলেন এবং তিনি দেখছিলেন যে কোন পন্থাটা সবচেয়ে বেশি কার্যকরী। So he purchased a machine called an electroencephalograph. তো তিনি একটি মেশিন কিনেছিলেন যেটার নাম হলো what is the name of the machine? Electroencephalograph. Electroencephalograph. It's a machine that measures your brain wave. তো এই মেশিনটা দিয়ে আপনার যে মস্তিষ্কের মধ্যে যে তরঙ্গগুলো রয়েছে সেইগুলো পর্যবেক্ষণ করা হয়। So he was doing no spiritual practice and he noticed his brain wave was all over the place. তো তিনি যত রকমের পন্থা অনুশীলন করছিলেন সবগুলোতেই দেখছিলেন যে তার মস্তিষ্কের যে তরঙ্গগুলো সেইগুলো একদম মানে উঁচু নিচু রয়েছে। And so he went to different spiritual groups, and I won't mention any names, but he said the practitioners, he put this machine on them, the sensors, and he said their minds were still all over the place. তো তিনি বিভিন্ন গুরুদের কাছে যেতেন এবং তাদের সেই পন্থাগুলো ব্যাপারে চেষ্টা করতেন এবং তারা যারা অনুশীলন করতো তাদের ওখানে গিয়ে মেশিনটা তিনি চালু করে দিতেন। তিনি দেখতেন যে কিরকম রিডিং নিচ্ছে। তিনি দেখছেন যে সব জায়গায় যারা অনুশীলনকারী রয়েছে তাদের সেই মস্তিষ্কের তরঙ্গগুলো কিন্তু অনেক ওঠানামা করছে, মানে সমান বা স্থিতি অবস্থা নেই। So he came to the Vancouver temple and he asked to try it on some devotees there. তো তিনি এই ভ্যাঙ্কুভার মন্দিরে এলেন এবং তিনি প্রস্তাব করলেন যে তিনি কয়েকটা ভক্তের উপরে সেই মেশিনটা পর্যবেক্ষণ করে দেখতে চান। Well, they were chanting japa. যখন তারা এই জব করবেন তখন সেই মেশিনটা দিয়ে তিনি পর্যবেক্ষণ করতে চাইছেন। And he said he was amazed, their minds were very calm, very calm. এবং তিনি মানে অবাক হয়ে গেলেন যে এই ভক্তরা যারা জব করছে সেই যন্ত্রে দেখা যাচ্ছে যে তাদের মনটা একদম মানে শান্তর মতো যাচ্ছে, তাদের তরঙ্গগুলি একদম শান্তভাবে চলছে। And he said there was one bhaktin there, very sincere lady. এবং তিনি বললেন যে সেখানে একজন ভক্ত ছিলেন, একজন বৈষ্ণবী ভক্ত, অত্যন্ত নিষ্ঠাপরায়ণ। He said when she was chanting, it was the most calm he'd ever seen. তো তিনি দেখলেন যে সেই বৈষ্ণবী যখন জব করছে তখন সেই যন্ত্রের যে পর্যবেক্ষণ দেখাচ্ছে যে একদম অতি শান্ত মন যাচ্ছে, মানে তরঙ্গগুলো একদমই শান্ত। So I met him and he was telling me this and I was afraid he might want to try the machine out on me. তো সেই ভক্ত আমাকে এই ঘটনাগুলি বলছিল এবং আমি ভয় পেয়ে গেছিলাম যে হয়তো ও আমার উপরেও সেই মেশিনটা চালিয়ে পর্যবেক্ষণ করে দেখতে পারে। So in bhakti yoga, in one sense we're trying to control the mind. তো এই ভক্তি যোগের একটা গৌণ কার্য হলো মন নিয়ন্ত্রণ করা। In another sense we are not trying to control the mind. কিন্তু অন্য দিক থেকে মন নিয়ন্ত্রণ করা এটা আমাদের কোনো লক্ষ্যও নয়। A devotee went to Srila Prabhupada and said once, Prabhupada, when I chant japa, he said, my mind is just all over the place. এক ভক্ত শিল প্রভুপাদের কাছে গিয়ে বললেন যে প্রভুপাদ, আমি যখন জব করি আমার মন তখন এদিক ওদিক সেদিক খালি ছোটাছুটি করতেই থাকে। And Prabhupada's reply was, there is no question of the mind. শিল প্রভুপাদ বললেন যে মনের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। He said, you just chant and hear. তিনি বললেন তুমি খালি জব করার চেষ্টা করো এবং সেটি শ্রবণ করার চেষ্টা করো। I was recently listening to the lectures that Srila Prabhupada gave at Rupa Goswami's Samadhi on the nectar of devotion. আমি সাম্প্রতিককালে শিল প্রভুপাদের একটি প্রবচন শ্রবণ করছিলাম যেটি তিনি রূপ গোস্বামীর সমাধিস্থলে ভক্তি রসামৃত সিন্ধুর উপরে দান করছিলেন। And in one of them Srila Prabhupada was talking about the importance of chanting in the holy dham. এবং একটা অংশে তিনি বর্ণনা করছিলেন যে পবিত্র ধামে এই দিব্য নাম জপ করার কত গুরুত্ব বা মহিমা রয়েছে। He was describing how the holy name is so sacred, such a sacred thing. তিনি বর্ণনা করছিলেন যে এই যে দিব্য পবিত্র নাম এটা এতই একটা রহস্যময় বা গুপ্ত জিনিস। And he said that therefore we have to be extremely careful to chant the holy name with respect and attention.
এবং তিনি বললেন যে আমাদের অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে, অত্যন্ত যত্ন সহকারে এই দিব্য পবিত্র নাম জপ করা উচিত, অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে। And to especially avoid that offense of being inattentive while chanting. এবং বিশেষ করে আমরা যেন অমনোযোগী জপ না করি বা অমনোযোগী জপের অপরাধ থেকে মুক্ত বা হওয়ার প্রয়াস করতে হবে আমাদেরকে। And if we think of that offense, it's actually impersonalism. Impersonalism. তো আসলে আমি যখন চিন্তা করে দেখলাম যে সেই যে অপরাধটা, এটি আসলে একটি নির্বিশেষ অপরাধ। Like Prabhu, if I have opportunity to associate with you and I'm sitting with you and I'm falling asleep, এবং যদি আমি আপনার সঙ্গ লাভ করতে থাকি আর সেই সময় যদি আমি ঘুমিয়ে পড়ি, you might be patient with me, but you'll probably be a little frustrated. তো হয়তো আপনি ধৈর্য সহকারে আমাকে সহ্য করবেন, কিন্তু আপনি একটু হতাশও হয়ে পড়বেন। So Krishna is very kind. He tolerates our attempts to approach him, and that is what is important, our attempts. তো কৃষ্ণ অত্যন্ত কৃপালু, তো আমরা তার কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করছি, সেটাকে তিনি ধৈর্য ধারণ করে সহ্য করছেন, এবং সেটা একটা কৃপাও যে আমরা যেন তার কাছে যেতে পারি। But we do not want to take advantage and take things too easy, taking advantage of Lord Chaitanya Mahaprabhu's mercy. তো কিন্তু আমাদেরকে অত্যন্ত সতর্ক হতে হবে যে আমরা এই জিনিসটাকে যেন সস্তাভাবে না নিয়ে নিই, যে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যে আমাদেরকে এত সরল পন্থা দিয়েছে সেটার জন্য আমরা অবহেলা না করি। We see how Lord Chaitanya Mahaprabhu and his associates, when they cleansed the Godincha temple, they did not just cleanse it once. আমরা দেখেছি যে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু এবং তার পার্শ্বদগণ যখন গুন্ডিচা মন্দির মার্জন করলেন, তারা শুধুমাত্র একবারই মার্জন করেননি, but they repeatedly cleaned it to get all the fine particles of dust even. তারা বারংবার মন্দিরটি মার্জন করছিলেন যাতে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর যে ধুলো বা ময়লা সেগুলো যেন পরিষ্কার হয়ে যায়। And Srila Prabhupada described how we want to make our hearts a very clean and pure place, so the Lord will actually sit within the lotus of our heart. তো শিল প্রভুপাদ বর্ণনা করছিলেন যে কিভাবে আমরা আমাদের হৃদয়টাকে এতটাই একটা সুন্দর পবিত্র নির্মল স্থান বানাতে পারি যাতে ভগবান সেখানে অধিষ্ঠান করতে পারেন। And so he is there, but we don't realize it. তো তিনি সেখানে রয়েছেন, কিন্তু আমরা সেটা উপলব্ধি করতে পারছি না। Srila Prabhupada said once the only difference between the spiritual realm and the material realm, শিল প্রভুপাদ একবার বলছিলেন যে এই চিন্ময় জগৎ এবং এই জড় জগৎ বা চিন্ময় পরিবেশ বা জড় পরিবেশের মধ্যে একমাত্র তফাৎ হলো, he said the material realm is that portion of the Lord's creation in which his all-pervasiveness is not perceived. তো তিনি বললেন যে এই জড় জগৎ হলো একমাত্র স্থান যেখানে এই ভগবানের যে সর্বব্যাপ্তময় অবস্থা সেটা পরিলক্ষিত হয় না বা আমরা দর্শন করতে পারি না। And so if you read the teachings of Lord Kapila-dev, he gives some very interesting instructions to his mother about the process of devotional service. তা আপনি যদি কপিল শিক্ষামৃত অধ্যয়ন করেন, সেখানে তিনি মাতা দেবহূতিকে তিনি অত্যন্ত একটা মূল্যবান এবং চমৎকার জিনিস বর্ণনা করছেন। And how the modes of material nature can actually influence devotional service. তিনি বর্ণনা করছেন যে কিভাবে এই যে জগতের যে তিনটে গুণ রয়েছে সেগুলো এই ভগবত ভক্তিকে প্রভাবিত করতে পারে। And I was head pujari in Vancouver for almost 20 years. তো আমি ভ্যাঙ্কুভার মন্দিরে প্রায় 20 বছর ধরে প্রধান পূজারী রূপে সেবা করছি। And I was quite struck by some of those verses and purports. তো আমি এই কিছু কিছু শ্লোক এবং তার যে তাৎপর্যগুলো পড়ে আমি একটু অবাক হয়ে যেতাম। Lord Kapila-dev is describing that one might be worshiping the deity and be envious of others. তো কপিলদেব বর্ণনা করছেন যে হতে পারে একজন পূজারী বিগ্রহ সেবা করছে বা বিগ্রহ অর্চন করছে, কিন্তু হতে পারে সে অন্যদের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ। And one might be worshiping the Lord with all the correct paraphernalia and process of worship. এবং হতে পারে যে একজন ব্যক্তি সমস্ত ধরনের বিধি এবং সমস্ত ধরনের উপচার দিয়ে ভগবানের আরাধনা করছে। However, if he's not or she's not able to see the presence of the Lord within everyone,
you may not please the Lord by your service. তো যদি সেই ব্যক্তি সমস্ত ব্যক্তির মধ্যেই ভগবানের প্রকাশ বা ভগবানের যে স্থিতি সেটা দর্শন করতে না পারে তাহলে সে তার সেবার দ্বারা ভগবানকে সন্তুষ্ট করতে পারবে না। In one place, Srila Prabhupada, he described that if you worship the deity and you do not read my books, your activities may become material. শিল প্রভুপাদ এক স্থানে বর্ণনা করছেন যে তুমি যদি বিগ্রহের সেবা করে আর আমার গ্রন্থবলী অধ্যয়ন না করো তাহলে হতে পারে যে তুমি জড় কার্য করছো। So by regularly hearing the Srimad Bhagavatam, তো নিয়মিত নিত্য শ্রীমদ্ ভাগবত শ্রবণ করার মাধ্যমে and rendering service unto the pure devotee, এবং শুদ্ধ ভক্তদের প্রতি ভগবত ভক্তিমূলক সেবা সম্পাদন করে all these inauspicious things can be removed from সমস্ত within our ধরনের hearts. আমাদের এই চেতনা থেকে সমস্ত ধরনের এই যে অসুচি বা অমঙ্গলজনক যে উপাদান সেগুলো থেকে আমরা মুক্ত হতে পারি। And there can be things there that we cannot even imagine. এবং এরকম অনেক জিনিস থাকতে পারে যেটা হয়তো আমরা কোনোদিন কল্পনাও করিনি। In Nava-vraja-mahima, there's some very interesting detailed descriptions of the pastime of Sudama Brahmana when he went to see Krishna. When Sudama Brahma went to visit Krishna? In Nava-vraja-mahima. নবব্রজ মহিমাতে সুদামা বিপ্রের সাথে কৃষ্ণের সেই লীলার খুব সুন্দর একটি বর্ণনা রয়েছে। So we know the pastime Sudama Brahmana, he took this paltry offering of chipped rice to the Lord. তো আমরা জানি যে সুদামা বিপ্র কৃষ্ণের কাছে যখন গেলেন তিনি একটা পুটলিতে করে কিছু চিড়ে নিয়ে গেছিলেন, শুকনো চিড়ে। Actually, he was a very, very pure soul. আসলে তিনি অত্যন্ত একজন পবিত্র নির্মল আত্মা ছিলেন। He did not want to ask anything from the Lord. তিনি আসলে কৃষ্ণের কাছে কোনো কিছু চাইছিলেন না। But his wife could see he was in great need. কিন্তু তার যে পত্নী তিনি দেখছিলেন যে তার অনেক দরকার ছিল, অনেক আবশ্যকতা ছিল। And she knew that he would never go on his own accord. এবং তিনি জানতেন যে তার ওয়াইফ জানতেন যে তিনি কখনোই তার ভগবানের কাছে গিয়ে কিছু চাইবেন না। So she asked, "Can you do this for me?" তো তিনি বললেন, তার পত্নী বললেন যে তুমি আমার জন্য চাইবে কি? So he did it for his wife. তো তিনি তার পত্নীর জন্য অন্তত চাইতে গেলেন। And actually their cupboards were empty, so he had to beg some rice from neighbors. তো আসলে তাদের গৃহে কোনো শস্য ছিল না, খাদ্য ছিল না, সেই কারণে প্রতিবেশীর কাছ থেকে তাকে কিছু চিড়ে ধার করতে হয়েছিল। And so it's described how the Lord, he saw Sudama had something and he forcibly took it and began eating. তো আমরা দেখছি যে কিভাবে ভগবান দেখলেন যে সুদামা কিছু নিয়ে এসছে যেটা সুদামা লুকাচ্ছিল বা প্রকাশ করতে চায়নি, ভগবান জোর করে সেই পুটলি নিয়ে তার ভেতর থেকে চিড়ে বার করে তিনি ভক্ষণ করলেন। That the Lord was so appreciative of his endeavor to make that little humble offering. তো ভগবান এতটাই তিনি সন্তুষ্ট হচ্ছেন ভক্তের যে এই যে সেবা মনোভাব, যে সে বিনম্রভাবে তার সামান্য সে প্রচেষ্টা করছে ভগবানকে সন্তুষ্ট করার। And so it's described that Rukmini came and actually took it away from the Lord. আসলে বর্ণনা করা হয়েছে যে রুক্মিণী এসে ভগবানের হাত থেকে সেই চিড়ে নিয়ে নিয়েছিলেন, saying something like, "Actually, my Lord, this is not fit for you." তিনি বলছিলেন যে হে ভগবান, এইটা আপনার খাওয়ার যোগ্য নয়। She was thinking something different. Thinking something different. আসলে তার মনে অন্য চিন্তা চলছিল, তিনি অন্য কিছু ভাবছিলেন। She was thinking that the Lord is so pleased by this offering, I want to take some of this rice and distribute this mahaprasadam to all the queens. তো তিনি ভাবছিলেন যে ভগবান এই প্রসাদ গ্রহণ করে এতটাই প্রীত হয়েছেন যে আমি এই প্রসাদের কিছু অংশ মহাপ্রসাদ আমি নিজে এবং আমার সমস্ত যে মহিষী বা রানী রয়েছে তাদের মধ্যে বিতরণ করতে চাই। So Sudama Brahma, how can we not say he is a pure devotee? How can we not say he is a pure devotee? তো সুদামা ব্রাহ্মণকে কিভাবে আমরা বলতে পারি যে তিনি একজন শুদ্ধ ভক্ত নন? So we understand that when Sudama Brahman went home, he was surprised, everything was transformed. তো সুদামা বিপ্র যখন গৃহে ফিরে গেলেন তিনি অবাক হয়ে দেখলেন যে সবকিছু পরিবর্তন হয়ে গেছে। It actually put Krishna into perplexity how to reward Sudama Brahman. তো তিনি আসলে সুদামা ব্রাহ্মণকে তিনি হতভম্ব অবস্থার মধ্যে ফেলেছিলেন এবং দেখছিলেন যে ভক্তের কিরকম চরিত্র। The Lord was thinking, how can I repay him? He gave more than he had. তো তিনি ভগবান ভাবছিলেন যে
আমি কিভাবে এই ভক্তকে প্রতিদান দেব, কারণ মানে সে আমার যা আছে তার চেয়েও বেশি আছে তার কাছে। And so the Lord gave him this palace which was more opulent than the kingdom of Indra. এবং তিনি সেই কারণে এমন একটি রাজপ্রাসাদ তাকে উপহার দিলেন যেটি ইন্দ্রের রাজপ্রাসাদের চেয়েও বেশি উন্নত বা সুন্দর। And our acharyas describe why there was a hidden reason behind that, why Krishna did that. এবং একটি গুপ্ত কারণ রয়েছে যে কেন কৃষ্ণ এরকমটি করলেন। It's described that Sudama Brahma, you know the term nanoparticle? Nanoparticle. It's described Sudama Brahma, he had a minute nanoparticle of pride in his austerity. তো তিনি দেখলেন যে সুদামা ব্রাহ্মণের যে তপস্যা রয়েছে তার মধ্যে একদম ন্যানো পার্টিকেল বা একদম ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র সূক্ষ্ম একটি অহংকার রয়েছে। A microscopic speck of pride. যে একদম মানে মাইক্রোস্কোপ দিয়ে অনুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখার মতো এরকম ছোট্ট একটি সূক্ষ্ম কণার মতো একটা রয়েছে। So to free Sudama from that little particle of pride, he gave him this opulent situation. তো সেই যে গর্ব বা সেই যে তার প্রাইড অহংকার, ছোট্ট একটু অহংকার রয়েছে, সেটি থেকে তাকে মুক্ত করার জন্য তাকে এত বড় একটি প্রাসাদ তিনি দান করলেন। To purify that sense of pride and austerity. তো সেই তপস্যার মধ্যে যে সেই যে অহংকার রয়েছে হালকা সূক্ষ্ম, সেইটি যাতে দূর হয়ে যায়। So he lived the rest of his life in that opulent situation, and then he and his wife went back to the spiritual world. এবং তিনি সমস্ত জীবন সেই রাজপ্রাসাদে যাপন করলেন এবং তারপরে দেহত্যাগের পরে পরমেশ্বর ভগবানের ধামে যাত্রা করলেন। So from that it illustrates that we really need to always be thinking and looking within our hearts, and be careful to especially not commit the offenses against the holy name of the Lord. তো আমাদের এটা থেকে আমরা শিক্ষা পাই যে আমাদের সবসময় নিজেদের ভেতরে পর্যবেক্ষণ করতে থাকা উচিত যে আমরা যেন ভক্তি করতে করতে কখনো যেন আমরা অমনোযোগী হয়ে না পড়ি বা কখনো কোনো অহংকারের জন্য কণা না থাকে। Especially to criticize or blaspheme the devotees of the Lord. বিশেষ করে এই ভগবানের ভক্তদের নিন্দা যেন আমরা না করি। Because that situation situates us in the very low modes of material nature. কারণ সেই চেতনাটা যদি চলে আসে তাহলে আমরা অত্যন্ত নিম্ন স্তরের গুণের প্রভাবে ঢাকা পড়ে যাই। We do not want to go there. আমরা সেই গুণের গিয়ে মানে আটকা পড়ে যেতে চাই না। We have a very vivid example of the sacrifice of Daksha in the Srimad Bhagavatam. আমরা দেখছি যে শ্রীমদ্ ভাগবতের দক্ষের যে উৎসর্গ বলিদান, সেখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা রয়েছে। Daksha's daughter Sati was married to Lord Śiva. দক্ষের যে কন্যা সতী, সে শিবের সাথে তার বিয়ে হয়েছিল। And Daksha came into an assembly once. দক্ষ একবার একটি সভায় আসলেন। Everyone stood up. সবাই উঠে দাঁড়াচ্ছিলেন except Lord Śiva. কিন্তু ভগবান শিব তিনি উঠে দাঁড়াননি। And Lord Śiva, he got so angry. Sorry, Daksha got so angry. Sorry, Daksha got so angry. দক্ষ এটা দেখে এতটাই মানে রেগে গিয়েছিল, এতটাই ক্রোধান্বিত হয়ে গিয়েছিল। And he began criticizing Lord Śiva. এবং তিনি শিবের নিন্দা করতে শুরু করলেন। And there was a second instance also. He was blaspheming Lord Śiva so much his daughter self-immolated. তো আরেকটা অবসরে দক্ষ এতটাই শিবের নিন্দা করছিলেন যে যে তার কন্যা set herself on fire. ওকে, সে নিজেই নিজের আগুনে নিজেকে ভস্মীভূত করেছিল। So if you would have had an electroencephalograph on Daksha, his mind would have been like that. তো সেই যে যন্ত্রটা যেটা দিয়ে মস্তিষ্কের তরঙ্গ পর্যবেক্ষণ করা হয়, সেই যন্ত্রটা দিলে দেখা যেত যে দক্ষের যে মাথায় তরঙ্গ বা চঞ্চলতা সেটা অনেক উঁচু নিচু রয়েছে। Complete passion and ignorance. তিনি সম্পূর্ণরূপে রজগুণের মধ্যে ছিলেন। Then we have the example of Jatavarta. তারপরে জড়ভরতের দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই। Avadhuta, self-realized soul.
তিনি একজন অবধূত, একজন আত্মোপলব্ধ ব্যক্তি ছিলেন। He was conscripted into carrying the palanquin of Maharaj Rahugana. এবং তাকে রহুগণের যে পালকি বহনের দায়িত্বের মধ্যে দেওয়া হয়েছিল। And because Jatavarta didn't want to disturb the ants, it was making a very rough ride for the king. তো যেহেতু সে এই যে পিঁপড়ে চলাচল করছিল সেইগুলোকে তিনি বাঁচিয়ে চলছিলেন, সেই জন্য যে রাজার যে পালকি যাত্রা সেটা মসৃণ ছিল না। And so the king got down off the chariot and he just began to rebuke and chastise Jatavarta. তো সেই রাজা পালকি থেকে নেমে জড় ভরতকে মানে যার পরনাই ভর্ৎসনা এবং তিরস্কার করলেন। With extremely rude and sarcastic words. তিনি অত্যন্ত পরিহাসমূলকভাবে এবং অত্যন্ত কঠোর তীক্ষ্ণ শব্দ বাণের দ্বারা তাকে বিদ্ধ করতে লাগলেন। And it's described in that pastime that Jatavarta, when Maharaj Rahugana was exploding at him, there was a little tiny wave of dissatisfaction. তো তিনি দেখলেন যে আসলে আমরা দেখতে পাই যে জড় ভরতকে যখন ওই রাজার তিরস্কার করছে, কিন্তু তার মনটা কিন্তু বিচলিত হচ্ছে না, তার মনটা অত্যন্ত শান্তই থেকে যাচ্ছে। So there was a small wave and he was not disturbed. এবং যদি তার যন্ত্রে দেখা যেত যে তার তখন তরঙ্গগুলো কিন্তু সমান চলছে, সেগুলো বেশি ইতস্তত হয়নি বা বিচলিত হয়নি। And he began to enlighten the king in the truths of pure devotional service. এবং তিনি এই শুদ্ধ ভগবত ভক্তির যে জ্ঞান সেটি তিনি রাজাকে দিতে লাগলেন। So personally sometimes I find that helpful for myself to try examine where would I be on that electroencephalograph. তো অনেক সময় এটা আমার একটা পর্যবেক্ষণের বিষয়, মাঝে মাঝে ভাবি আমার নিজের পর্যবেক্ষণ করে দেখা উচিত সেই যন্ত্রের দ্বারা আমার মানে মনটা কতটা চঞ্চল বা কতটা শান্ত রয়েছে। Am I veering towards ignorance and passion? যে আমি কি অনেক বেশি পরিমাণে রজগুণ এবং তমগুণের মধ্যে রয়েছি? And can I somehow move myself a little more to the mode of goodness? আর অথবা আমি এই সত্যগুণের দিকে নিজেকে একটু উন্নতি করার চেষ্টা করছি। And so again Srila Prabhupada describes in that 14th chapter, by practice one can develop the mode of goodness. তো সেই চতুর্দশ অধ্যায়ে শ্রীল প্রভুপাদ আরো বর্ণনা করেছেন যে অভ্যাসের দ্বারা একজন ব্যক্তি সত্যগুণের স্তরে উন্নীত হতে পারে। And living in the association of Vaishnavas, whether you're living in a brahmacharya ashram, brahmachari ashram, whether you're a grihasta, we all have opportunities to practice the mode of goodness. তো আমরা ভক্ত সঙ্গে যেখানেই বাস করছি, যে আশ্রমেই থাকি না কেন, ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচারিণী গৃহস্থ আশ্রম, আমাদের কিন্তু সেই সত্যগুণে উন্নীত হওয়ার যে অভ্যাস করার সুযোগ রয়েছে। Because we are all very unique spirit souls, very unique qualities and very unique characteristics. তো কারণ আমরা প্রত্যেকটা যে জীব এরা অত্যন্ত স্বতন্ত্র এবং একক আত্মা, তাদের প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র ইচ্ছে, স্বতন্ত্র প্রবৃত্তি, স্বতন্ত্র মনোভাব রয়েছে। And it is inevitable in our relationship amongst the Vaishnavas, sometimes there'll be a little bit of a clash of differences. তো এটা মানে অবশ্যম্ভাবী যে কখনো কখনো বৈষ্ণবদের মধ্যে কখনো মতানৈক্য অথবা তাদের মতভেদ অথবা তাদের মধ্যে কিছুটা সংঘর্ষ হতে পারে। One of our god sisters from Saranagati, she was on Navadvip Mandal Parikrama one year. তো এক বছর আমাদের শরণাগতি যে খামার আছে সেখান থেকে আমার একজন গুরু ভগ্নী নবদ্বীপ মণ্ডল পরিক্রমা করছিলেন। And she was praying at all the tirthas and praying to all the samadhis of the great Vaishnavas, please help me develop tolerance and patience. তো তিনি এই পরিক্রমার সময় সমস্ত বৈষ্ণব আচার্য ভক্তবৃন্দের যে সমাধি রয়েছে তাদের কাছে প্রার্থনা করছিলেন যে কৃপা করে আমাকে সহ্য শক্তি দান করুন, আমি যাতে পরিস্থিতিতে আরো বেশি সহনশীল হতে পারি। And so she was traveling with one group of ladies who were living together at night and sort of traveling closely. তো তিনি আরো কয়েকজন ভদ্রমহিলার বা বৈষ্ণবীর সাথে তিনি পরিক্রমা করছিলেন যারা তার সঙ্গে একসঙ্গে থাকছিল। And she said all of a sudden this individual came into her little sangha on the parikrama who was the most annoying person she had ever met. এবং হঠাৎ করে দেখলেন যে এমন একজন ভক্ত ভদ্রমহিলা ওই গ্রুপের মধ্যে চলে এলো
যে এরকমই একজন বিরক্তিকর ব্যক্তি যে সারা জীবনে এরকম মানে বিরক্তিকর বা ব্যক্তি সে কখনো দেখেনি। And she said she began to think, why is this happening? I'm in the holy dham, I'm trying to become peaceful. Why is this happening? তো তিনি বারবার চিন্তা করছিলেন যে আমি এই দিব্য পবিত্র ধামে রয়েছি, আমি এই ভক্ত সঙ্গে রয়েছি, কেন আমার সাথে এরকম হচ্ছে? And then she said she realized, oh Krishna, I was praying for this. এবং তিনি তারপরে উপলব্ধি করলেন যে কৃষ্ণ, আমি তো তোমার কাছে এটার প্রার্থনা করছিলাম। So Krishna is arranging situations for the materialists to become disturbed and agitated and frustrated and in pain. তো কৃষ্ণ এই জাগতিক মানুষদের জন্য এরকম পরিস্থিতির সৃষ্টি করেন যাতে তারা দুঃখ কষ্ট পায়, যাতে তারা মানে হতাশ হয়ে পড়ে, যাতে তারা আরো বেশি প্রলোভিত হয়ে পড়ে এবং হতাশ হয়ে যায় অবশেষে। And Krishna, he may seem to be arranging very similar situations for the Vaishnavas. এবং এরকম মনে হয় যে প্রতীত হয় এরকম যে কৃষ্ণ বৈষ্ণবদের জন্য একটা বিশেষ ধরনেরই তিনি সিচুয়েশন বা পরিস্থিতির সৃষ্টি করেন। Especially my God brothers and God sisters can understand that we are all beginning to experience the pain of old age. তো বিশেষ করে আমার যারা গ্রুপ ভ্রাতা বা ভগিনী রয়েছে তারা এটা উপলব্ধি করতে পারবে যে আমরা বৃদ্ধ বয়সের যে কষ্টদায়ক অনুভবের মধ্যে দিয়ে এখন চলছি। But hopefully by the mercy of Srila Prabhupada and Radhamadava and Panchatattva, we can learn to see that Krishna, he's just helping us to learn to be patient and tolerant. তো শ্রীল প্রভুপাদ, রাধা মাধব, পঞ্চতত্ত্ব নৃসিংহদেবের কৃপায় আমরা উপলব্ধি করার চেষ্টা করছি যে কৃষ্ণ আমাদেরকে আরো বেশি সহনশীল হওয়ার, আরো পরিস্থিতিকে সহ্য করার ক্ষমতা বা তিনি শক্তি প্রদান করছেন। And the patience we're developing in the process of bhakti yoga, it's not like gritting your teeth. এটা ভক্তিযোগের এই সমস্ত যে প্রতিকূলতা, এগুলো মানে কোনো Gritting your teeth means you're just thinking this is horrible, I hate this. তো এরকম মানে কোনো ব্যাপার নয় যে এটা অত্যন্ত একটা ভয়ঙ্কর, এই প্রতিকূল অবস্থাগুলি বা কাঠিন্যগুলি এগুলো কোনো যে ভয়ঙ্কর এবং খুব মানে শিহরণকর অবস্থা এরকম নয়। Pure Vaishnava has a very different vision. তো একজন শুদ্ধ বৈষ্ণবের একটা আলাদাই দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। Prabhupada often quotes the verse Tate nukampam shushamik shamano bunjana evatma kritam vapagam hridvagvapur viridams namaste jiveta yo mukti pade sadayabak. That a pure devotee, he sees when adversity comes, he thinks Krishna's minimized this to practically nil. তো শিল প্রভুপাদ মাঝে মাঝে এই তক্তানুকম্পা শ্লোকটি অবতারণা করেন এবং সেখানে বলা হয়েছে যে যখন কোনো ভক্তের জীবনে প্রতিকূল পরিস্থিতি চলে আসে তখন সে ভক্ত চিন্তা করে যে এটা কৃষ্ণেরই দিব্য ব্যবস্থাপনার জন্য অনেক ক্ষীণ করে, অনেক অল্প করে এই প্রতিকূল অবস্থাটা আমার কাছে নিয়ে আসা হয়েছে। And when something very favorable happens, he thinks I'm not worthy of this, but Krishna is so kind. I have so much gratitude for the Lord putting me in a favorable situation. এবং যখন কোনো ভালো জিনিস ঘটে বা শুভ জিনিস ঘটে ভক্তের জীবনে, সে তখন চিন্তা করে যে আমার কোনো যোগ্যতা নেই, আমার কোনো স্বীকৃতি নেই এরকম একটা ভালো জিনিস লাভ করার, কিন্তু কৃষ্ণ আমার প্রতি এতটাই কৃপালু যে তিনি সমস্ত ধরনের ভালো জিনিস আমাকে দান করছেন। And so the verse describes mukti pade sadayabak. In that consciousness, it becomes your like the right of inheritance to go back to Godhead. এবং এর মুক্তি প্রদা এই শব্দটির অর্থ হলো যে তখন সেই ভক্তটি ভগবত ধামে ফিরে যাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে। So for a pure devotee, because he has love for Krishna, has faith in Krishna, that adversity, those difficult situations, the tolerance is transformed into patience. তো যেহেতু এই শুদ্ধ ভক্তের ভগবানের প্রতি ভালোবাসা এবং বিশ্বাস রয়েছে, সেই কারণে যখনই সে প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে পতিত হয় তখনই সে সেখান থেকে সহনশীলতা লাভ করে। So by studying Srimad Bhagavatam and the lives of our great acharyas and the lives and examples of the great devotees in the Bhagavatam, we can learn to understand how they've attained this state beyond the modes of material nature. তো শ্রীমদ্ ভাগবতের বিভিন্ন যে কাহিনীগুলো রয়েছে, বিভিন্ন আচার্য, বিভিন্ন ভক্তবৃন্দ, সেগুলো পাঠ করার মাধ্যমে আমরা উপলব্ধি করি যে কিভাবে এই
জড়জগৎ যে তিনটে গুণ রয়েছে সেই গুণগুলোকে কাটিয়ে ওঠা যায়। And as Srila Prabhupada said that we cannot imitate these personalities, but we can follow in their footsteps. তো শিল প্রভুপাদ বলছেন যে আমরা এই সমস্ত ব্যক্তিদেরকে অনুকরণ করতে পারি না, কিন্তু আমরা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলতে পারি। So I'd like to thank you all very much for your kind attention. তো আপনাদের মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করার জন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। So class dismissed if anyone has to leave for any reason. তো এখন আমাদের ক্লাস সমাপ্ত, কেউ যদি মানে কারো কাজ থাকে আপনারা উঠে যেতে পারেন। I could take a few questions for 5 minutes if anyone wants to ask a question. 5 মিনিটের জন্য আমরা কিছু প্রশ্ন নিতে পারি। হরে কৃষ্ণ প্রভু, আপনি খুব সুন্দর উদাহরণ দিয়ে আমাদের বুঝিয়েছেন। প্রভু, আমরা যখন প্রচারে যাই তেনাদের বলি যে আপনারা গৃহের কর্ম করছেন বা ভগবানের সেবাও করছেন, কিন্তু গ্রন্থ পড়ুন, শ্রীমদ্ ভাগবত অধ্যয়ন করুন, যেটা আপনি বললেন জড়কর্ম। কিন্তু তেনারা বলেন না, আমরা এতই ব্যস্ত যে গ্রন্থ পড়ার সময় নেই। তা আপনি কিছু উদাহরণ দেন বা কিছু আমাদের বলুন যে এরকমভাবে বললে তারা অবশ্যই গ্রন্থ পড়বেন, তাহলে তাদের জড়কর্ম বলে আর মনে হবে না বা জড়কর্ম তারা করবে না। Hare Krishna Prabhu, very wonderful class. When we go for preaching, we try to distribute books to people, but they say like we don't have any time to read. We are all busy whole day working. We don't have any time to read. So can you give us some tips or anything we can say? We can preach in such a way that they take our books and they start reading. Tell them that even if they have the book in their house, they will become purified. আমরা বলতে পারি তাদেরকে যে তারা যদি তাদের বাড়িতে একটা গ্রন্থ রাখে তাহলেও তাদের উপকার হবে। Even you get them to touch the book, they become purified. এবং যদি তারা বইটাকে স্পর্শ করে তাহলেও তারা পবিত্র হয়ে যাবে। I know devotees who have had books on a shelf in their house for years and never read it. আমি জানি এরকম অনেক ভক্ত রয়েছে, তাদের বাড়িতে শেলফে অনেক বছর ধরে বই রাখা রয়েছে, কোনোদিন তারা সেটাকে স্পর্শ করে দেখেনি। One gentleman told me he had a book for 6 years on the shelf. One day he looked at the bookshelf and one book appeared to be glowing. Glowing. 6 years. 6 years. তো এক ভদ্রলোক আমাকে বললেন যে 6 বছর ধরে একটা বই তার শেলফে রাখা ছিল এবং হঠাৎ করে একটা বই মনে হলো খুব উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। And he pulled the book out and started reading it and became a devotee. এবং সে সেই বইটা খুলে পড়তে শুরু করে এবং ভক্ত হয়ে যায়। Any other questions? Well, just on this issue, another thing you may say in that situation, now you have no time. I understand, your business, very busy, but you're getting old, and you know old people have a lot of time. So buy it for later. তো আরেকটা জিনিস আমরা বলতে পারি যে এখন হয়তো আপনাদের সময় নেই, কিন্তু কোনো একদিন আপনাদের সময় আসবে, তো তখন আপনারা বয়স হলে যখন আপনারা বৃদ্ধ হয়ে যাবেন তখন আপনাদের অনেক সময় আসবে, তখন আপনারা কিন্তু বইগুলো পড়তে পারবেন। I'll ask if you have any questions on the specific subject matter of the class. Hare Krishna Prabhuji. Prabhuji, what minute pride does Sudama had? Sir. What minute pride you said Sudama had? So what was that minute pride? প্রশ্নটা হলো যে সুদামার সেই যে সূক্ষ্ম অহংকার, সেটা কি অহংকার ছিল? Sudama Brahmana was living in a thatched hut, and it sounded like every wall was leaning a different direction. তো সুদামা বিপ্র একটি পর্ণকুটিরে বাস করছিলেন এবং তার যে দেয়ালগুলো সেগুলো এদিক ওদিক বেঁকে ছিল। He was so thin that all the veins on his arms were showing. তো তিনি এতটাই শীর্ণকায় ছিলেন যে তার শরীরে সমস্ত শিরা উপশিরাগুলো দেখা যাচ্ছিল। So it's described he had just the smallest, most minute particle of pride in his ability to be that austere. তো তার মধ্যে যে সূক্ষ্ম অহংকারটা ছিল, যে ওই রকম একটা কঠোর তপস্যা করার ক্ষমতা তার ছিল, সেই রূপ অহংকারটা তার ছিল। So we can understand, just like Arjuna became seemingly bewildered, Sudama Brahman's
a pure devotee, and somehow he's exhibiting that pastime so we can learn the importance of doing that cleansing within our hearts. তো যেরকম করে অর্জুন কিং কর্তব্য বিমূঢ় হওয়ার ভূমিকা পালন করছিলেন শুদ্ধ ভক্ত হওয়া সত্ত্বেও, একই রকমভাবে সুদামা বিপ্র শুদ্ধ ভক্ত হওয়া সত্ত্বেও এরকম একটা অহংকার পোষণ করার লীলা প্রকাশ করছিলেন। I'll take one last question. Hare Krishna Prabhuji. Prabhuji, my question is related to the statement that you have mentioned, like Krishna transformed the tolerance into patience. So can you please elaborate more with example? তো প্রভু আপনি বলছিলেন যে কৃষ্ণর ভক্তি করার ফলে আমাদের সহ্যশীলতা বা সহনশীলতা শক্তির লাভ হয়, তো এটা কিভাবে হয় আপনি একটু ব্যাখ্যা করে বলবেন? Srila Prabhupada, he described that there's the burden of the beast and the burden of love. তো a burden of the beast. হ্যাঁ, তো শিল প্রভুপাদ বলছেন যে দু ধরনের বোঝা রয়েছে, একটা হলো প্রেমের বোঝা আর একটা হলো কষ্টের বোঝা। And Prabhupada, he gives the example of Madhavendra Puri, who went to get sandalwood for his deity Gopal. তো তিনি মাধবেন্দ্র পুরীর উদাহরণ দিচ্ছিলেন, যিনি গোপালের জন্য চন্দন কাঠ নিয়ে আসতে গিয়েছিলেন। And it was difficult journey. There was like tolls and daicots on the road, and it was actually a great amount of sandalwood he had to bring back. তো অনেক রকমের বাধা বিপত্তি ছিল, প্রতি সংকুল বিভিন্ন বিষাক্ত প্রাণী এবং ক্ষতিকর প্রাণী, হিংস্র প্রাণীদের সংকুল পথ ছিল এবং ডাকাতরা ছিল এবং তাকে অনেক বিশাল পরিমাণে চন্দন তিনি নিয়ে আসতে চাইছিলেন। So in material consciousness we might think, oh, this is too difficult. তো আমরা যদি জাগতিক বিচারে যাই তাহলে আমরা মনে করব যে এটা অত্যন্ত একটা কঠিন কাজ। Madhavendra Puri was thinking, my only pleasure is doing this for Gopal. That's my pleasure. মাধবেন্দ্র পুরী চিন্তা করছিলেন যে আমার একমাত্র আনন্দ হলো যে আমি ভগবানের জন্য যদি এটা করতে পারি। So, all glories to His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, who has given us the divine process of Bhakti Yoga and the holy name. Jai. তো শিল প্রভুপাদের জয় হোক, যিনি আমাদের এই ভক্তিযোগের দিব্য পন্থা এবং এই নাম সংকীর্তন আন্দোলন প্রদান করেছেন। শিল প্রভুপাদের জয় হোক। হিজ গ্রেস পার্থ প্রভু কি জয়। Vaishnava Sangha ki jai.